الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، بھائیو، درس بخاری شریف ساڑی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر جڑی حدیث پاک اسی سنن اور پڑھن لگے ہاں، حدیث پاک کے راوی جناب حضرت جابر بن مقامات مسلم شریف دے اندر بھی ہے، یہی حدیث پاک جامع ترمذی شریف دے اندر بھی ہے، یہی حدیث پاک ابن ماجہ دے اندر بھی ہے، یہی حدیث پاک نسائی شریف دے اندر بھی ہے، یہی حدیث پاک موطا امام مالک دے اندر بھی ہے، اور یہی حدیث پاک دارمی شریف دے اندر بھی ہے۔ یعنی حدیث پاک دی کو تقریباً 7 کتب دے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور اس دے اندر ایک بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے، وہ سماعت فرماؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انہو قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثاً قبل الساحل، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر سمندر دے کنارے تے ایک علاقے دے اندر بھیجیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر دا سپہ سالار اور کمانڈر جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح انہوں نے بنایا۔ یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ وچوں نے، یعنی او 10 صحابہ جنہاں نوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے جنت دی بشارت عطا فرمائی سی۔ حدیث پاک جامع ترمذی شریف دے حوالے نال میں کئی مرتبہ تانوں سنا چکیا۔ حضرت جابر فرماندے نے وہم 300 تے او جڑا لشکر سی او دے چ کتنے افراد سن؟ فرماندے نے 300 بندے سن۔ وَأَنَا فِيهِمْ، فرماندے نے میں بھی انہاں وچ ایک ساں۔ حضرت جابر فرماندے نے فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَانِيَ الزَّادُ، فرماندے نے اسی اجے تھوڑا سفر کیتا سی، اپنی منزل تے پہنچے نہیں سی، تے رستے دے اندر ساڈا جڑا زاد راہ یعنی سفر دا جو خرچ سی، کھان پین راشن، او ساڈا ختم ہون لگ پیا۔ تو فرماندے نے فَأَمَرَ أَبُو عُبَیدَہ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ، حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا بھی جدے کول تھوڑا بہت راشن کھان پین واسطے ہے نا، وہ کٹھا کرو۔ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فرماندے نے سارا کٹھا کیتا گیا۔ وہ کتنا ایک بنیا؟ فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، فرماندے نے تقریباً کو 2 تھیلے کھجوراں دے بنے، چھوٹے چھوٹے تھیلے سن تے 300 افراد سی، بس اتنا ہی باقی رہ گیا، باقی سارا راشن کھان پین ساڑے کو ختم ہو گئے۔ نہیں سفر اتنا لمبا سی تے راشن ساڑے کو تھوڑا سی، رستے دے اندر ہی ختم ہو گیا، تھوڑا ایک راشن باقی رہ گیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا بھی انہوں اکٹھا کرو، فرماندے نے اسی اکٹھا کیتا۔ تو پھر کی ہویا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى فَانِيَا، فرماندے کہ پھر اس سے تھوڑے جا راشن وچوں سانو تھوڑیاں تھوڑیاں کھجوراں، یعنی کوئی 4 5 کھجوراں میکسیمم روزانہ دیاں سانو کھان نو ملدیاں سن بس، حتیٰ کہ پھر وہ بھی ختم ہون لگ پیا۔ حضرت جابر فرماندے نے فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، فرماندے کہ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ کھجوراں اتنیاں کم رہ گئیاں کہ سانو ایک بندے نو روزانہ دی صرف ایک کھجور ملدی سی۔ ہن ہولی کو سبحان اللہ، اکھاں بند کر جاؤ تے نیند چلے جاؤ،
ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ 2-3 ਪਰਾਠੇ ਸੁਬਹ, 2-3 ਦੁਪਹਿਰੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3-4 ਰੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੂਰੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬੜੇ ਟੈਟ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਖ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਫਰ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੰਦ ਸਾਡੇ ਘਸ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਜੇ तक ना शुक्री है। तो खैर हज़रत जाबिर फरमाते ने वो वक़्त भी आया कि एक खजूर एक मुजाहिद नूं रोज़ाना दी मिलदी। इस हाल दे अंदर असी गुजारा किया। ये हदीसे पाक हज़रत जाबिर फरमाते ने, मैं वहब बिन कैसान एक ताबी ने उन्होंने सुना रहे सन। तो वहब बिन कैसान कहन लगे, ए जाबिर ये दसो भी एक खजूर तुसी रोज़ाना खांदे सा, माँ तुगनी तमरतुन, एक खजूर नाल तुहाडा गुजारा किवें हुंदा सी, ये दसो। तो हज़रत जाबिर फरमाते ने, फ़काला लक़द वजदना फ़क़दना हीना फ़नीता, फरमाते ने तुसी एक खजूर की गल करते हो, सानू एक खजूर की कदर उदों हुंदी सी जदों सानू एक भी नहीं सी लभदी। फिर असीं ते एक एक खजूर नूं ते तरसदे सां, तू तो एक खजूर की गल करना। फिर वो वक़्त भी आया कि एक खजूर भी नहीं सी मिलती, वो भी ख़त्म हो गई। खैर हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, सुम्मन तहीना इलल बहर, हत्ता कि असी समंदर के किनारे ते पहुँच गए, जिहड़ी साडी मंजिल सी, जिथे असी जिहाद करना सी उत्थे असी पहुँच गए। फरमाते ने फिर साडे सबर दा अल्लाह ताला ने सानू अजर अता फरमाया। फरमाया फ़इज़ा हुतुम मिसल ज़ारिबी, हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला नु फरमाते हैं कि असी वेखिया कि समंदर के किनारे ते थोड़े पानी विच ना एक इतनी बड़ी एक मछली सी कि दूरों वेखिया इंज लगदा सी कोई पहाड़ है। इतनी बड़ी मछली कि वेखण नूं की लगदा सी जिवें पहाड़ है। हज़रत जाबिर फरमाते ने, फ़अकल मिनहु ज़ालिकल जैशु समानी आशरत लैलतन, फरमाते ने असी फिर 300 सहाबा सारे ही असी जाके काबू हो गए उस मछली नूं। असी वो फड़ लई, उन्होंने धू के खिंच के, फिर 300 बंदा, कोई थोड़ी जी तादाद नहीं, कोई 15-20 बंदे नहीं। फिर अरब के लोग इतने ताकतवर हिम्मतवर, फरमाते हैं कि असी वो खिंच धू के ते बाहर लियांदी मछली, ते कहंदे ने इतनी बड़ी मछली सी। फरमाते ने 300 आदमियों का जिहड़ा लश्कर सी ना, असी 18 दिन वो खांदे रहे। 300 बरात आ जाए ना, कोई 100-150 बंदे दी, ते सानू वक्त पै जांदा है। हाँ जी, ते 300 बंदा ते फिर एक वक्त का खाना नहीं, 18 दिन, आपे अंदाजा करो कितनी बड़ी मछली होएगी। फरमाते हैं कि असी 18 दिन वो मछली खांदे रहे। हज़रत जाबिर फरमाते ने, सुम्मा अमरा अबू उबैदा था बेदिल आईने मिन अदलाही फनोसेबा, हज़रत अबू उबैदा जिहड़े साडे लश्कर के सिपा सलार सन, उन्होंने फरमाया बई इस मछली का जिहड़ा पसली वाला कंडा जिहड़ा है ना, उसनूं इस तरह खड़ा किया जाए जिस तरह असीं डाट नहीं बनाते, बरांडा वगैरह बनाना डाट बनाने। तो फरमाते ने डाट जिस तरह होंदी ना, इस तरह उसका कंडा खड़ा किया जाए। वो कंडा फरमाते ने फनोसे बासी खड़ा किया। सुम्मा आमारा बेराहिलतिन फरोहिलत, फरमाते ने कि फिर सानू किया कि हुण ऊंट इहदे तलों गुजारो। मछली का इस तरह कंडा ना, पसली वाला इस तरह कंडा, इस तरह फरमाते हैं कि डाट की सूरत असी खिलारिया। तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं, हज़रत अबू उबैदा जिहड़े साडे सिपा सलार सन, उन्होंने कहा ऊंट तलों गुजारो। तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं ऊंट दे उत्ते सवार बह गया, तो फिर उस कंडे दे तलों गुजरिया। सुम्मा मर्रत तहता हुमा फलम तो सिब हुमा, फरमाते हैं कि ऊंट दे उपर सवार भी बैठा, उस कंडे ते तलू गुजरिया, तो ओदा सिर कंडे दे नाल अड़दा नहीं सी, यानी ये इंज करके तलू उन्होंने नहीं सी गुजरना पैंदा, इंज सीधा बह के ना ऊंट ते अपनी सवारी ते बह के सवार ते उस कंडे दे तलू गुजरदा सी। इतनी उच्ची डाट सी कि ऊंट ते बैठा बंदा आसानी नाल गुजर जांदा सी, ते सिर ओदा कंडे दे नाल अड़दा नहीं सी। ये वाकया उन्होंने जाके सहाबा ने
मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बारगाह अकदस के अंदर अर्ज किया तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने तुहानू रिज़्क अता फरमाया। इस तो पता लगा कि बंदा अगर सबर करे तो फिर अल्लाह ताला ते तवक्कुल भी, भरोसा भी कामिल होवे तो फिर अल्लाह ताला बंदे नू उत्थों रिज़्क अता फरमांदा है जिथों बंदे दा वहम गुमान भी नहीं हुंदा। ते सानू थोड़ी जी तंगी आ जाए ना, किते थोड़ी जी तंगी आ जाए, किते मासा हो जाता है घर के अंदर मामला, तो असी उस वक्त बेचैन ते बेकरार हो जाने। ओए होए साडा ते कारोबार ही बंद हो गया, किसी ने बन छड्डिया साडा कारोबार, किसी दी सानू नज़र लग गई है तो फौरन भज्जे आना, ए जी साडा हिसाब करो, सानू लगता है भी साडे ते ना किसी दे ना कोई कर छड्डिया, किसी ने कुछ कर छड्डिया, साडा ते कारोबार ही बंद हो गया है। वो बंदा खुदा अल्लाह ताला बंदे नू दे के भी आसमांदा है ते लैके भी आसमांदा है। थोड़ा जिहा इंतजार ते कर, हो सकता है अल्लाह ताला ने तेनू एदे तू बेहतर कुछ अता फरमाना होवे। तो इस वास्ते बंदा मोमिन नू चाहिए कि अल्लाह ताला बंदे नू जिस हाल विच रखे तो बंदे नू चाहिए हर हाल विच रब दी रज़ा च राजी रवे ते अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करदा रवे। अल्लाह ताला सानू सब नू समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।